for the clarification of the minds of the general population, then we identify the Lord as Vishnu. И поэтому для просто общего знаменателя, для спокойствия умов, обычно о Боге говорят как Вишну. But more hidden understanding and more developed understanding is that Vishnu has an origin. Но если мы пойдем глубже, то мы увидим, что у самого Вишну есть источник. And in a very short way, this science, the description of the creation, is given in Brahma Samhita in a very short way. И довольно вкратце эти все вещи изложены в Брахма-самхите. Это философия. And in an extensive, more extensive, and in a very scientific way, Srimad Bhagavatam addresses this whole issue. Но если мы возьмем более развернуто, более широко, то Шримад Бхагаватам особенно останавливается на этом предмете. And Srimad Bhagavatam is very important to note that this is Veda Vyas who compiled the Vedas, his own presentation of what is the pure ultimate message of knowledge, Veda. И на этом стоит отдельно остановиться, почему Шримад Бхагаватам. Потому что, записав все Веды, Ведавьяс, он представил единое заключение о том, что является целью человеческой жизни. Он составил это писание Шримад Бхагаватам как естественное продолжение, как естественное заключение критической церкви. You are Hindu. Yes. And what does Hindu mean? Hindu is a very broad term, means those who have respect for the Vedas. Vedas, and another meaning is Hindu, whose kingdom is started from Hindu Kush mountain up to southern part of India. It was right. In the Sanskrit time, there is no word Hindu. Yes, because everybody is giving respect to the Veda. Yes. But presently, as you are saying, it became a general name for those persons who are historian's creation. It is just a historian. Yes, right. I mean human creation. So what you are saying is yes. Итак, do you speak Russian? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Okay. I mean, чуть-чуть. Итак, был задан вопрос про то, что хорошо, что вы вообще хинду, индус. Он говорит, да. Что такое индус? Вообще такого термина, в древности не существовало. В целом подразумевается, что индусы это те, кто признают веры, те, кто поклоняются тем концепциям, которые там изложены, которые их исповедуют. Раньше он говорит о том, что кроме того, хинду подразумевается, что те, кто спустились из долины Инд, с Гималаев, дошли до юга Индостана, все эти жители, они исповедовали одну религию, которая в целом получила позже название индуизм, который, в принципе, представляется конгломерат различных религий. But even 500 years ago, which is going back a little while at least, then 500 years ago, the term Hindu is included within the scriptures which are describing Chaitanya Mahaprabhu's, Gauranga's pastimes. The word Hindu is there. Но если мы вернемся с вами на лет 500 раньше, то мы увидим, что в самой читании Чаритамрити это слово «хинду» употребляется относительно к Чайтанье Махапрабху, его спутникам, говорилось также. So even from hundreds of years ago, the usage of the word Hindu is those who respect or honor the Vedic teachings, the ancient Sanskrit teachings coming from Veda Vyas from the Himalayas. И в то время значение этого слова было таково, что это те, кто следует ведическому учению, которое дал Ведавьяс с вершины гор Гималаев.
And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they crashed their heads together, and then it hurt my head, and now I forgot what I was saying. Они лбами ударились, а я почувствовал их боль. Я почувствовал их боль и потерял повествование. I felt their pain, and what I was going to say is like so Veda Vyas, who presented the Vedas, which is the whole basis of Hindu, then he has given Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam shows that beauty is above power, that affection, love, etc. is above the capacity to generate and grandeur. И важно то, что, как мы сказали, хинду — это те, кто почитают Веды, но эти самые Веды, они не зашли из уст Ведавьяса, да, он их записал. И он же дал к ним заключение. Это очень важное произведение Шримад Бхагаватам, потому что в нем раскрывается эта прекрасная идея, что красота выше силы, любовь и очарование, оно превыше желания эксплуатировать и потреблять. And we are also Hindu. We may be from the West, but we have respect for the Veda. We know that this is revealed knowledge. It is not empiric knowledge. It is revealed knowledge. Krishna tells he is the source of the Veda. The Lord himself is the source of the Veda. И в этом смысле мы тоже хинду. Хоть мы западные люди и выглядим иначе, тем не менее, мы тоже признаем авторитет ведической культуры, авторитет ведической литературы и то, что было дано Ведавьясам. The Lord himself is the source of the Veda. И что сам Верховный Господь, что Веды — это знание откровения, то есть это не было кем-то придумано, это не зашло, это нисходящее знание, и что источник этого знания сам Верховный Господь. But having lived in India for many years, I can guess in your house or your flat, you have a photo somewhere of Lakshmi Devi. Но думаю, что, живя в Индии очень долгое время, проведя в Бенгалии большое время, я думаю, что дома у тебя где-то наверняка есть фотография изображения Лакшми Деви. So just one point. So our Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, means our spiritual master, our teacher, who's in this line of Hindu Dharma, Vedic Dharma. He also explains that Lakshmi Devi, very famous, because she's giving wealth. So this is very attractive. She's giving wealth. Okay, so. И наш Гуру Махарадж, который является подлинным учителем Дхармы, Бхагавадаром Вишну Дхармы, он говорил также о Лакшми Деви, что это очень популярное божество. Почему? Потому что она дает богатство, она владетельница всех богатств. But with Narayan, with Vishnu, there is one Lakshmi Devi, Lakshmi Narayana. Но рядом с Господом Нараяном присутствует лишь одна Лакшми. Мы говорим Лакшми Нараяна. But with Krishna, there are hundreds of thousands of Lakshmis. One Krishna and hundreds of thousands of Lakshmis. Но рядом с Кришной пребывают сотни тысяч Лакшми. Сотни тысяч. And that each of those Lakshmis, they are wearing on their feet, which is the lowest part of the body, the ankle bell, the insignificant part. They are wearing jewels of Chintamani. Every jewel can give everything. Но чем эти простые девушки украшают свои лодыжки, да, то есть, казалось бы, самую нижнюю часть своего тела. Там такие незатейливые браслеты из чего? Из камней Чинтамани. Один такой камень может дать все желаемое, а там сразу много. So one Narayan, one Lakshmi, one Krishna, hundreds of thousands of Lakshmis. And there is all opulence. But the most noticeable thing is the affection, the loving relation, the heart relation, the beauty, the sweetness.
this is so full that the opulence is not given the attention. И да, они невообразимо богаты, но подлинное богатство, да, мы говорим, что у подлинной Нараяны пребывает лишь одна Лакшми, но подле Кришны пребывают сотни тысяч Лакшми. И их подлинное богатство, настоящее богатство, которое по-настоящему для них и вообще имеет значение, это та любовь, те отношения, которые связывают их с Кришной. А все остальное мало значимо. So now, as a Hindu, you can understand Krishna is more than Lakshmi. И поэтому, даже будучи хинду, можно... Sorry, Krishna is more than Narayan, excuse me. Можно прийти, изучая Писание, к выводу, что все-таки Кришна превыше Нараяна. And just think one thing, if you are poor, but you have love, you have affection, you have a clean, pure heart, isn't this much richer than being rich but having a poor heart? No affection, hard-hearted, miserable, grumpy, angry. И, если даже сравнить, да, что бы вы предпочли? Быть бедным, но при этом быть внутренне невероятно богатым, иметь любящее, открытое сердце, испытывать какие-то возвышенные чувства, или же быть богатым сморчком, который сгорбившийся, как злой Кощина царством щахнет, и которого ненависти и никакого внутреннего чувства нет. Вот что бы вы предпочли? He owns nothing, but look how happy he is. У него ничего нет, но... Okay. So any other question? We'll give another opportunity and we can talk for a long time, no doubt. А тем временем мы пока передаем микрофон. Мы хотим, чтобы все имели возможность задать свой вопрос. А так мы можем, конечно, часами говорить, без всяких сомнений. Bhagavan Prabhu, you are a devotee. You are doing steady service. Tell us why. Бхагаван Прабху, вот вы являетесь примером служителя, который работает как часы постоянно. И, то есть, что тебя на это мотивирует? Что последнее слово. Что тебя мотивирует? Почему ты это делаешь? Ты вот бредный со старым. Почему ты его впахиваешь каждый день? Ну, я старый, мне уже идти некуда. I'm old man, I have nowhere to go. Здесь тепло, кормишь. Here's nice, warm, and feed nicely. We appreciate your philosophical answer. Мы очень ценим твою философию. Пенсию отодвинули непонятно. Пенсию отодвинули непонятно. And also they extended the pension time. So I have to wait longer. All over the world they are doing that also. А не переживай, не только в Раше, они по всему миру так делают. Hare Krishna. All right, so let us sing. We'll sing something. And then opportunity to, we can read something, we can have some questions, some dialogue. You can tell us something. Why are you devotees? Why do you want to be devotees? И мы хотим построить вообще сегодняшний вечер в форме диалога. Вы можете тоже высказываться. В частности, мы хотим услышать от вас, почему вы продолжаете, несмотря и вопреки. And we have Kешавананда Prabhu here. We have Preetu Prabhu here. They are going at 1 o'clock in the morning to St. Petersburg. So utilize them. Take something out of their brain, take something out of their heart. Okay, you can tell about Kешаванanda, somebody else will tell about you. И здесь находится Кешавананда Прабху, и вы можете задать ему вопросы, потому что у него сегодня последняя, на самом деле Махарадж тоже играет. У него сегодня последняя возможность вам на них ответить, в том смысле, что сегодня ночью стартует поезд в Петербург на Вайшнавский фестиваль. Поэтому не упускайте свой шанс задавать вопросы.
Okay. Okay, we'll sing something first, and then because we sing a little bit. Запомните свой вопрос, а сейчас мы пока споем. And we shall sing complete Vandana, if you like, in one verse. И мы споем полную ванну с вами. Тут раздались возгласы тихого возмущения. Но говорит, но в одном стихе, и голос одобрения тоже последовал. If we chant this verse with meaning and heart, you will see, oh, everything is actually here. И если вы читаете перевод этого стиха, если вы его воспримете сердцем, то вы увидите, насколько в этом стихе заключено все. But of course, from everything can be expanded, and it is not that we shall do this every day, but today we Не означает, have... что мы каждый день должны читать вкратце Вандану в одном стихе, но сегодня такое вот исключение сделаем. So, Vandeham Shri Guru, that one verse we are going to speak together, read together, recite together. Один стих на странице 11, а здесь на странице 6 маленьких песенников. Bhagavan Мы с Prabhu, вами... Bhagavan Prabhu, you have a good voice. You say loudly the translation, Prajalshta. Громко прочти, пожалуйста, перевод. Breathe in and Вдох. one verse, Vandeham. Only verse or translation? The translation, Перевод. only of one verse. Перевод первого стиха. Сначала предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам своего инициирующего духовного учителя, наставляющих учителей и продвинутых вайшнавов. Затем я предлагаю свои смиренные поклоны своим шастра-гуру, Шриле Рупы Госвами, его старшему брату Шриле Санатану Госвами, Шриле Рагунатха Госвами и Дживе Госвами. На более высоком уровне я предлагаю свои смиренные поклоны Шри Чайтанье Махапрабху, который пришел сюда вместе со своими спутниками и окружением, вместе с великими личностями Шри Нитьянанды Прабху и Шри Адвайта Ачарья. И на высочайшем уровне я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам Шри Радхи и Говинды, а также лотосным стопам всех гопи, возглавляемых Лалитой и Вишакхадевой. Jai. So in one verse, the gurus of various categories, the Vaishnavas, Mahaprabhu, Nityananda, their associates, Radha Krishna, their associates, the recruiters, you can see in one verse. И мы видим, что в одном стихе есть прославление всех, и учителей разных уровней, и вайшнавов, и Нитьянанды, и Гауранги, Радхи Кришны, их спутников, и те, кто задействует нас в служении. Все они перечислены в одном этом небольшом стихе. So try to feel that as we say the Sanskrit. Постарайтесь это прочувствовать в то время, как мы будем сейчас произносить это на санскрите. Okay, so together, slowly. Вместе медленно. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishan Saditam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah. Now we are going to sing something. This is our micro vandana. Теперь мы споем, а это было наше микровандана. Something is better than nothing. Okay? Что-то лучше, чем ничего. So now we are going to sing. We should sing Rupa Goswami's disappearance day today. So Сегодня день ухода Рупы Госвами, поэтому no, the one before that. страница. Yeah, Ebaraka. No? Yeah. Where the disappearance of Jayanilo.
With all the конечно, kahas 9 маленьких and песен, Jayani. больших страниц. Jay Anilo Prema Daya. ABC. 135. Yes. This is by Narottam Das Thakur. Today is the disappearance day of Rupa Goswami, the disappearance day of Gauridas Pandita. And the disappearance day of 1 year ago, the permanent pujari, you can say, of the Sri Chaitanya Saraswat Ashram of California, SoCal, Sri Ramai Prabhu Archaniketan. Prabhu. Сегодня дни ухода многих великих вайшнавов. Прежде всего, Шрилы Рупы Госвами и Гауридаса Пандита. И также 1 год назад нас оставил замечательный, можно сказать, вечный пуджари. Он всю жизнь сам был пуджари. Рамай Прабху Арчаникетан из нашего ашрама в Калифорнии, Сакеле. Прошел уже год. Jayanilo Premadana Karuna Prachu Jayanilo Premadana Karuna Prachu Eno Prabhu Kotangela 143. 143. Heno Prabhu Kota Gela Jaya Prabhu Amora Svarupa Kahasanata Kahamora Rupa Ghadasa Radunata Patita Pavana Ghadasa Radunata Patita
Vaishnava Thakur, Jaya 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 Vaishnava Thakur. All right, and from Ritu Prabhu, what will Ritu Prabhu select to sing? Такого Вайшнава. Thakura Vaishnava Gan. In the back of the book, is the first lines. The front has got only the titles, but the back has the first line. Page 58. 58. Yeah. Да, 54-я песня. And try to keep your eye on the translation with all the songs Одним we глазом sing tonight. посматривайте перевод. Тхакура Вайшнава Гана, Thakura Vaishnava Gana Koriye Nivedana Daruna samsara nidhi tahiruva
रसे कोई देखे सुने लागे भाई राम रसे कोई देखे सुने लागे भाई साई अलोहरी जपाशा All right. So, I have a request. Shuno, hey Rasika Jan. Listen, those who can taste, who want to taste something, listen. У меня есть просьба спеть песню Шунахи Расако Джон. Расика Джон. Это страница 209. Those who can taste. Те, кто могут ощутить это, попробуют, слушайте. All right. Слушайте мудрейшие ценители духовных вкусов. Shruno he rasika jan Krishna gunagana. Shruno he rasika jan Krishna gunagana. Ananta ko hit nahi pare. Ananta ko hit nahi pare. Krishna jagat tera guru Krishna vancha kapataru. Krishna jagat tera guru Krishna vancha kapataru. Aviko se bhava paravare. Aviko se bhava paravare. Hridaya pridita ja Krishna chik bhakta. Hridaya pridita ja Krishna chik bhakta. Avaroga nashite chatura. Avaroga nashite chatura. Krishna bahir mukha jane premamrita vitarane. Krishna bahir mukha jane premamrita vitarane. Rame loya nija antapura. Rame loya nija antapura. Karma bandha jnana bandha aveshe mana bandha. Karma bandha jnana bandha aveshe mana bandha. Hare Krishna karuna sagara. Hare Krishna karuna sagara. Pada padma madhudiya andabhava buchaiya. Pada padma madhudiya andabhava buchaiya. Dharane korena anuchara. Dharane korena anuchara. Vidhi marga ratta janne svajinata ratna dane. Vidhi marga ratta janne svajinata ratna dane. Ragamage karana pravesha. Ragamage karana pravesha. Ragavasha varti hoye parakiya bhavashoye. Ragavasha varti hoye parakiya bhavashoye. Lobhe jiva Krishna prema vesha. Lobhe jiva Krishna prema vesha. Premamrita varidhara sadapana rata thara. Premamrita varidhara sadapana rata thara. Krishna tahajera bandhu pati. Krishna
Say Sava Brajajana Sukalyana Niketana. Say Sava Brajajana Sukalyana Niketana. Hina Hina Vinode Ragati. Hina Hina Vinode Ragati. Say Sava Brajajana Sukalyana Niketana. Hina Hina Vinode Ragati. Hina Hina Vinode Ragati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. So there are many beautiful songs in the songbook. And Песенники, очень много прекрасных песен. And you have the whole of Sharanagati songbook of Bhaktivinoda И у Thakur. вас также есть целый сборник Шаранагати, песен Шрилы Бхактивинода Thakura. And you have Brahma Samhita. У вас есть Брахма Самхита. And you have a beautiful song by Krishna, Bhagavad Gita. И у вас замечательная есть песня Кришны, Бхагавад-гита. And from Chaitanya Charitamrita, we actually have one, okay, not one of my favorite songs. Actually, my favorite, you can say, happiest song ever. Из читания Чаритамриты моя самая, может быть, да, самая счастливая песня, которая доставляет мне больше всего радости. You can sing Chaitanya Charitamrita. Сама читание Чаритамриты песня. Вы можете ее петь. And proof of it, if you like, is on Gaura Purnima day in the afternoon, building up to the sunset and the moon rise, then the verses from from Chaitanya Charitamrita referring to Mahaprabhu's appearance. Very, very wonderful. И доказательство тому, когда наступает золотое полнолуние, когда Гауранга приходит в этот мир, когда солнце клонится к закату, а на небе всходит полная луна, в это время преданные собираются в храме и поют потрясающие шлоки читания Чаритамриты, прославляющие его величие, его явление в этом мире. We are always thinking, oh, what is happy song? But this most happy. И мы всегда думали, какая песня самая счастливая? Это, наверное, самая счастливая песня. Most happy for me, we've been there in Navadip, in the whole full Natmandir overflowing with Guru Maharaj singing this and dancing with Gurudev singing this and dancing year after year after year, the most ecstatic kirtan of the year, you can say. И на самом деле мне эта песня еще дорога тем,
что мы проводили это время в обществе гуру Махараджа, Шрилы Гурудева, и каждый раз в этот день, когда они пели эти строки, они не просто пели, они в радости, в самозабвении танцевали. И поэтому это был самый счастливый киртан года, и это всегда приносит самое замечательное настроение. It's in here. Yes. Can we chant this? Now, no, because it takes quite a long time. But it is very wonderful. But we can chant it. We can chant it at another time. But we need to dedicate a little time to chanting. В другой день мы обязательно споем. Сегодня просто у нас нет достаточно времени, достаточно долго, много стихов, которые нужно спеть. And it's in the songbook here. Но так или иначе в книге это есть, вы можете сами полистать, посмотреть. And somebody must have in the archives recordings of this. И наверняка в архивах где-то в аудио, видео Like live есть recording. Есть видео или аудиозаписи, где наши учителя поют, где преданные танцуют. Anyhow, this is a very happy song. Today is Rupa Goswami's disappearance day. We discussed something of Rupa Goswami's glories, etc. this morning in the Mangalarti program. И так или иначе, это очень счастливая песня. Сегодня другое есть событие, сегодня День ухода Шрилы Рупы Госвами, и мы немного поговорили о его славе этим утром после Мангаларати. In a nutshell, means very condensed, Rupa Goswami is who Chaitanya Mahaprabhu chose as his carrier, as the carrier of his sampradaya to the world. Если очень вкратце, очень сконцентрированно, то Шри Чайтанья Махапрабху выбрал Рупу Госвами продолжателем своего учения, своей сампрадая. And he not only himself gave blessing, but he asked all of the senior devotees, means Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya, all the devotees gathered in Puri. He said, I have selected Rupa Goswami. You all bless him that he may be successful in this way. И мало того, что сам Махапрабху благословил Рупу Госвами, он попросил всех старших вайшнавов, таких как Рамананда Рай, Сваруп Дамодар, Сарвабхаума Бхаттачарья, он попросил всех благословить Рупу Госвами так же, чтобы он обрел благословение, и чтобы он стал счастлив, успешен в продолжении линии его учения. And Mahaprabhu himself instructed to Rupa Goswami. И Махапрабху сам лично наставлял Рупу Госвами. At the Dashashvamedha Ghat in Prayag, what is now known as Mahaprayag, newly named. И он наставлял его в месте, которое называется Дашашвамедха Гат в Праяге, который сейчас называется Махапраяг. Еще называют его Праяградж. So Rupa Goswami today is his disappearance day, and in his later days, then Rupa Goswami, he stayed under the care, if you like, of Jiva Goswami. Jiva Goswami was younger, and so he's taking care, looking after Rupa Goswami in his older age at the Radha Damodar temple in Vrindavan. И когда Рупа Госвами стал старше, когда он состарился, то он находился под заботой Шрилы Дживы Госвами, который был моложе по возрасту, и он присматривал, он заботился о Шриле Рупе Госвами, и Рупа Госвами жил в Дживе Госвами в храме Радха Дамодар. And it is the line of Rupa Goswami, the teachings of Rupa Goswami, that Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, this is our parampara line. You can say head of our sampradaya. И он возглавляет нашу сампрадаю. От него это учение перешло к Шриле Бхактивинода Тхакуру, Шрила Сарасвати Тхакуру, Гуру Махараджу, Гурудеву. Таково учение наших учителей, оно передавалось через них. But also the sampradaya coming from
before also, you can say it's principally Madhavendra Puri, И Vedavya, естественно, что эта Lord Brahma. преемственность, она восходит еще и раньше. И особым звеном в ней был Мадхавендра Пури, но она выходит еще выше, вплоть до Господа Брахмы. But what Mahaprabhu came to give, the highest stage, the highest gift of pure love of the Lord. Но Махапрабху пришел с особым даром. Он пришел дать ничто меньше, чем любовь к Богу. That was presented by Srila Rupa Goswami to the world. И это представил миру Шрила Рупа Госвами. So today is his disappearance day. We can remember the Radha Damodar temple, we can remember his Bhajan Kutir there, and we can remember opposite his Bhajan Kutir, the Samadhi Mandir of Rupa Goswami. И мы сегодня, памятуя о Рупе Госвами, можем вспомнить храме Радхи Дамодары, где он находился. И там находится его Баджан Кутир, мы вспоминаем его, и также напротив находится его Самадхи Мандир, его усыпальница. And briefly we can mention too, in very condensed way, Гауридаса Pandit. It is his disappearance. He was from Ambika Kalna in Bengal. И также вкратце мы должны сказать о Гауридасе Пандите. Он происходил родом из Амбика Калны, из Бенгалии. And Guru Maharaj explained that there in Ambika Kalna, then the Гауридаса, he arranged a festival, Vaishnava festival, chanting Hare Krishna and being happy, taking prasadam, these things. И Гуру Махарадж говорил о Гауридасе Пандите, что однажды, или он постоянно устраивал фестивали вайшнавские, что означает, что пели Харе Кришна, были счастливы, почитали прасад и так далее. And not just for an afternoon, but for a few days. И не только однажды во второй половине дня, а на самом деле на протяжении нескольких дней. Inviting from here and there, and inviting Mahaprabhu and Nityananda, Nitai and Gauranga themselves came to chant Hare Krishna, take prasad and be happy. И он созывал преданных со всей округи, с разных мест, и в том числе позвал Гаурангу и Нитьянанду, и они тоже пришли, и все были очень счастливы. Они тоже пели святые имена и были счастливы. But it was there at the time when all the festival is due to end. Then Mahaprabhu, Nityananda, they are due to leave. But Гауридаса prayed, oh, I will not live if you leave. Now it is inconceivable for me to live if you will go. Then what is going to happen? Please stay here forever. И Гауридас Пандит, когда все закончилось, когда преданные стали расходиться, Гауранга и Нитьянанда тоже отправились домой. Он сказал, нет, а вы, пожалуйста, останьтесь. Пожалуйста, не покидайте это место, ибо я не смогу жить без вас, я не смогу прожить и секунды. So they said, okay. So how we will stay? We will stay here in the deity form. So somehow it was arranged for a carpenter, Guru Maharaj said carpenter, but a wood carver, to make the forms of Nityananda and of Gauranga. They are there, they can see their form. So they make their form, the deity form from wood. И они сказали, ну как мы можем здесь остаться? Ну разве что в форме божеств. Был позван человек, который изготовляет божества, и он вырезал фигуры Гауранги и Нитьянанды из дерева. And then the Mahaprabhu Nityananda said, okay, now you're happy, we have a festival now, we install the deities of ourselves right here, Nitai and Gauranga. Now you're happy, now we're going to go. Again, some more days later. И через несколько дней, когда эти божества были готовы, Гауранга и Нитьянанда сказали, ну теперь ты счастлив, мы установили в твоем доме наши собственные изображения, наши собственные божества нас самих, и поэтому теперь-то мы можем уже идти, и у нас дальше фестиваль продолжается. Then as Nitai and Gauranga are about to go, then Гауридаса, oh no, don't go. Then they said, look, we already arranged our deities, now you worship us there, we are here. Okay, then if you don't want us to go, we will stay and the deities will go. Then the deities start to leave. И
Ну, он снова стал их упрашивать, остановил их, пожалуйста, не уходите, не уходите. Он говорит, ну, мы же здесь остались уже в форме божеств. Зачем мы теперь здесь? Он говорит, нет, не уходите. Он говорит, ну да, пусть божества уходят. И божества соскочили с алтаря и стали уходить. Then they had some negotiation. Then Гауридаса agreed, okay, now I understand everything. You stay here in your deity form and you go. И после многочисленных припираний все-таки было решено, что ладно, так и быть, раз вы хотите, идите, но божества останутся. Anyway, Гауридаса Пандита was a great devotee, and I believe his two daughters or his brother's two daughters, I do not know, became the wives of Nityananda. И Гауридас Пандит был великим преданным, и либо его собственные дочери, либо дочери его брата стали двумя супругами Господа Нитьянанды. And also today is the day Gurudev received Gayatri initiation in Vrindavan. И также в этот день Гурудев Шрила Говинда Махарадж получил посвящение в Гаятри во Вриндаване. He received Harinam, he came on Nrsimha Chaturdashi to Navadi. He received Harinam when with Guru Maharaj going to Puri on Jagannath Rath Yatra Day, and he received second initiation, Gayatri initiation, this day in Vrindavan with Guru Maharaj on Parikrama. И Гурудев, он пришел в Мах в первый день, в день Нрисимха Чатурдаши. Затем свое первое посвящение в Харинам он получил, находясь в Пури с Гуру Махараджем на фестивале Радха-ятра в этот день. А на следующий, второе посвящение в Гаятри он получил в этот день. 1947. В 1947 году. Okay, now, as promised, your turn to ask questions to Keshavananda Prabhu. Here's a question for you already. Okay, and Preetu Prabhu. We've got a question already for you. Итак, у вас были заготовлены вопросы для Кешавананды Прабhu, как мы обещали, у вас есть возможность. And in a minute to Preetu Prabhu, and I'll need a translator. We'll need a translator for Preetu's. Oh yes, we've got our translator. Sitting so quietly and humbly, excuse me. So yes, пожалуйста. У меня вопрос, возможно, какой-то не особо глубокий. Когда я узнала о том, что у человека есть сложное эго, есть истинное эго, у меня возник такой вопрос, связанный с тем, что есть истинная любовь к себе, и как вообще, есть ли такое понятие, как в нашей традиции, и как правильно понимать, что такое истинная любовь к себе? Oh, make it louder, then I can hear the question. Well, I found out about in our tradition that there is a false ego and real ego, and I have a question: is there a real love for oneself, and is this an appropriate term and the principle to have a real love for oneself in our tradition? Okay? Okay, good. Хорошо. Did you bring your headphones? No, of course not. So sometimes we hear Gurudev saying we want to do good for ourselves and good for others. Иногда мы слышим, как Гурудев говорил, мы желаем блага как себе, так и другим. And we have some but at present, the way we scan the environment to make our decisions and make our calculations of what is good for me, what is good for someone else, it's all in the realm of misconception. Но на текущий момент те решения, которые мы принимаем в призме своего восприятия реальности, они исключительно искаженные. Our data is faulty. Наши данные ошибочны. That we're making our choices. Те данные, с помощью которых мы что-то решаем и что-то выбираем. Our senses are
imperfect. Наши чувства несовершенны. We can't hear what the dog can hear. Мы не слышим так, как слышит собака. The dog sits up, his ears prick up, he's off. Собачка сидит, внезапно навостряет свои ушки и срывается куда-то. Because something more interesting is happening. Потому что она услышала, как где-то происходит что-то более интересное. I mean, I didn't hear anything. В то время как я не могу слышать ничего So такого. I only hear a small, thin band of sound. Следовательно, я слышу только очень узкий спектр звука. And I see a small spectrum of light. И точно так же я воспринимаю узкий спектр света. Then I'm making mistakes, like in India sometimes you might jump off the road, see a snake. Также я совершаю ошибки. Часто бывало так, что в Индии я иду себе по дороге и подскакиваю, поскольку мне кажется, что там змея. На самом деле это была всего лишь веревка. But it's not a snake. Не змея. It's a piece of rope. Просто какой-то кусок каната. Или кусок древесины. So we're using these limited, faulty senses to collect information. Так вот, мы используем наши ограниченные чувства, чтобы собирать информацию. Collect our data from outside and from inside. Мы собираем данные как снаружи, так и внутренне. And then it gets really messed up and it goes to our brain. И вот тогда все становится еще запутаннее, когда эти данные поступают к нам в мозг. So the brain is taking all this already corrupt information, incomplete information. Мозг начинает обрабатывать эту уже искаженную, неправильную, неполноценную информацию. And then our brain, which has been conditioned, и потом наш мозг, который уже изначально обусловлен, запрограммирован since time immemorial, с самых незапамятных времен, baby in the womb, еще начиная с тела младенца в чреве. No, you don't think like that. Еще будучи маленьким ребеночком, когда вам говорят: нет, не думай так, и хопа, подзатыльник. You think like this. Думай вот именно так. And so many extensions of that. You will think like this. Очень много вот таких разных like раскладов нам говорят, как нам думать, а как не думать. Different culture, different family. Мы запрограммированы разными культурами, разными семьями. So we have this data, which it's a big mess, really. И вот эти все данные, на самом деле, это большая путаница. It's not большой, what is it? Путаница. Путаница. It doesn't reflect reality. Эти все данные не отображают реальность в полной мере. Because reality we hear from our spiritual той реальности, о которой мы слышим от наших духовных учителей. Sweet and beautiful and dancing. А той самой прекрасной, красивой, нежной реальности, But I'm not seeing that. которая танцует. Но я не вижу это все именно так. So I'm taking this data. И вот я беру эти все данные, that's incomplete, corrupt, которые изначально неправильные и искаженные, and with my what Gurudev called with my puppy brain, и со своими, как их называл Гурудев, щенячьими мозжечками, I am processing that data. своим щенячьим умом я пытаюсь это все обрабатывать. And then I think, oh yes, what I need. И вот тогда я думаю, ага, вот все, что мне нужно, это вот именно оно. I just need to move to Nizhny Novgorod. Все, что мне нужно, это переехать в Нижний Новгород. Get that job and I'll be very happy. И получить там работу. И вот тогда я буду по-настоящему счастлив. Вот что делает наш мозг. It's making calculations based on Maya. Он производит вычисления, основанные на майе, Misconception. на заблуждениях. So the Gurudev, the Vaishnava comes to take us out. И вот Гурудев, Вайшнавы, они приходят, чтобы вытащить нас из этого восприятия. They are our well-wishers. Они наши доброжелатели. They are living in the land of freedom and Они уже существуют в мире свободы и преданности. Not in the land of misconception. Не в мире заблуждений. Some twisted fraction of reality. В том мире, где существуют только искаженные частички реальности, не та реальность, как она есть. With the medicine for our hearts. Но также есть и лекарство для наших сердец. The holy name. И это святое имя, это преданные, и наше служение, наше место в служении, наше положение в служении.
good we can give to ourselves, we can И give это to anyone. величайшее благо, которое мы можем даровать самим себе и окружающим. And Guru Maharaj would say, И Гуру Махарадж сказал бы, there's nothing out there нет ничего такого снаружи, that can hurt you что может навредить тебе more более, than your own apathy чем твоя собственная апатия. to collect the wealth for your heart. Апатия — собирать богатство своего сердца. You know, like in Gita, we can be our best friend, Как сказано в Гите, мы можем быть лучшими друзьями самим себе, or we can be our own worst enemy, или мы можем стать злейшими врагами самим себе. as we know, Как мы это все знаем, as we know. как мы знаем это. So yes, we do need to be Поэтому да, compassionate to ourselves. нам необходимо проявлять сострадание к самим себе. So many times we will make mistakes, and Столь много раз мы совершали ошибки. but we must understand that this is the medicine for the hridroga, Но for при the этом heart disease, мы должны понять, что существует лекарство для болезни сердца, для этого хридрогама. that will cure И everything. это лекарство излечит все. It will completely change us. Оно полностью изменит нас. And all those things that I think now are important, И таким образом все вещи, которые сейчас кажутся мне важными, of how I need things to be to love myself, или вещи, или так, как, по нашему мнению, все должно обстоять в нашей жизни, will just dissolve into a new a new world, a whole new reality Это всё that we лишь- can't imagine. это все лишь растворится в новой реальности, которую мы даже представить себе пока не можем. So Gurudev would give us advice of that, you know, you need to look after your health. И вот Гурудев давал советы: ты должен следить за своим здоровьем, You have to have common у sense. тебя должен быть некий здравый смысл. But really, how we can help ourselves the most, Но действительно, как мы можем наиболее себе помочь, how we can do how we can show the most love for ourselves. как мы можем проявить наиболее любви для себя. Yes, every day we're singing Shri Guru Как Charan. знаете, ежедневно мы поем эту песню. To make the words of the spiritual master one with your heart. Как смысл этой песни в том, чтобы сделать слова духовного учителя делом своего сердца. Because at the moment, even our estimation of what we think is good and bad is not reliable. Поскольку даже сейчас наше определение того, что есть для нас хорошо, а что плохо, это ненадежные определения, неочевидные. And we know that life is like that. И мы прекрасно знаем, что жизнь, она именно такая. We're determined to go to America. We've got a new job and we're going to go. Мы решительно настроены поехать в Америку, получить там новую работу. Мы очень прям желаем этого. But then we break a leg and we go to hospital. Потом ломается ножка, мы ложимся в больницу. But in that hospital, И в больнице there's a devotee in the next bed. мы смотрим, а там преданный на соседней койке. And something comes to us. И что-то к нам приходит. So what we needed at that moment was not to go to Так вот, в тот America. момент нам было необходимо не в Америку поехать, It was to break a leg. а ногу поломать. But we didn't know Но that. мы же этого не знали. And we can see sometimes in our life like that. We would not have chosen this road. Таким образом, мы видим, что в нашей жизни мы не всегда выбираем какую-то дорогу, какой-то путь. But Shri Guru and Vaishnava, Shri Radharaman, Но Шри Гуру, Шри Вайшнавы, Шри Радхараман, Mahaprabhu, they know better than we do. они знают лучше, что для нас нужно. What is our real fortune? В чем будет наша подлинная удача? And I think Rupa Goswami's И вроде бы Рупа Госвами says what Shraddha is. говорит, что есть шрадха, то есть вера. Is that by pursuing this spiritual life, this mysterious, wonderful substance called bhakti. И вера — это значит следовать в этой жизни, идти этой жизни по следам веры, по следам этой тонкой субстанции, которая называется бхакти. This loving devotion. Той самой любовной преданности. That by pursuing that, everything else. И если мы будем в этой жизни идти по следам этого, то все в жизни станет на свои места у нас. Все будет достигнуто. So, I don't know if that answers your question. Не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. Krishna.
It's very exciting. Но так или иначе вопрос взбудоражил. Sorry, Maharaj, I went on a bit long. Yeah. Извините, Махарадж, я немножко долго отвечал. No problem. Yes, Prithu is still with us. Okay. Но Притху все еще с нами. I was keeping an eye on him. Yeah. Я приглядываю за ним. So, in fact, so when you translate for Prithu, you can just quietly translate to him and to this in your ear, then I'll hear the translations. Because now your chance to ask Prithu Prabhu a question. In Russian. And we will hear that, yes, in Ruski, and we shall hear the answer. А сейчас вопрос будет задан для Притху Прабху Брамачари. Or you can just speak into that, but I'll directly. Yeah, but you can be as quiet as you like. Okay, question for Prithu Prabhu. You better ask, otherwise I will ask. Лучше спросите вы Притху о чем-то, иначе его спросит Махарадж. No, really. Нет, правда. He's very experienced, he's traveled, he's been to India many times, he's met our Gurudev. Have you been chastised by Gurudev? Yes. He's been chastised by Gurudev. Он очень опытный, он часто путешествовал, много раз бывал в Индии, и также он был много раз отруган Гурудевом. He has experience, he knows something about the road, the journey of devotion. У него есть опыт, он кое-что знает о пути преданности. So, Вот мы сегодня рассматривали 12 молитв Today we were considering 12 prayers о Нитянанде. И about там говорится, что Господь Нитянанда желанная цель усилий Гауранги. is the aim of Gauranga. В чем именно эта цель? Gauranga. Мне не What is совсем the понятно. aim of Gauranga? I don't quite understand it. Desire to go. Can I speak English? Ruski, what do you want? English, Нитянанда Дадашика. Oh, okay. Это какой стих? Я не помню, я What's просто the first вышла, one? начитала, не собирала. What's the first one? Какая первая It's строчка? at the back of the book, Maharaj. It's one Я не of those. записала первую строчку, я записала просто то, что мне было непонятно. I didn't wrote the first line, I just wrote down what I didn't understand. No, Что you'll Господь find Нитянанда желанная цель Is the усилий desire Гауранги. to reach of Gauranga's Gauranga. Странный перевод. Желанная цель усилий Но в Гауранги. любом случае говорится, что... Или усилить Гаурангу. Усилий. Но в любом случае говорится, что Rise. Гауранга и Нитянанда, они не отличны друг от That Gauranga друга. and Nityananda, they are И- different from each other. Мы не спели сегодня песни, посвященные Нитянанде. So we didn't sing as well because of Nityananda today. Мы выписали только перевод, да? We just you wrote down just the translation, right? That's the script. Ну так ничего. Но вообще Вот это я нашла, где это 10-е. 10-й, да? Надо писать. Number 10. Так, сейчас смотрим. Yeah, let's see the script. Здесь написано Нитянанда Прабху, он тот, кто удовлетворяет желание сердца Гаурачанды. That satisfies Gaurachandra's heart, which is. Да, дальше там вперед, к тому же. And later on it says, besides that, В 10-м больше ничего нет. in number 10 there is nothing else. Ну вот я вам дам вот. Okay, let me show you. Over here, in this some book there is. Here. Ну, здесь нет ничего. There is nothing like that. Здесь написано: «О мое сердце, пожалуйста, вечно поклоняйся, Please, вечно совершай божественное служение divine service. тому, кто дарует Гаура Кришну, Шри Нитянанда Чандра». Gaura Krishna. Шри Гаурачандра проявил свою саньяса-лилу для того, чтобы освободить личности, которые были
у которых были уведены в сторону идеями эксплуатации и отречения, карма гьяна. Он освободил их, побудив их всех воспевать святые имена Кришны. После того, как Махапрабху принял саньясу, Нитьянанда Прабху верно следовал за ним, подобно тени, куда бы он ни отправился. Будь это равнина, джунгли или славы, не знаю, что. Болото. Или болото. Нитьянанда Прабху, тот, кто удовлетворяет желание сердца Шри Гаурачандра. Видимо, вот это последнее предложение здесь так переведено, поэтому. Неудачный поэтический оборот. It's a not perfect poetical thing over here. Потому что, как бы, смысл больше. Otherwise, Но в любом случае говорится, что как удовлетворить. Наша задача удовлетворить Нитьянанду. Это понятно. Вот, хорошо, просто это другая тема. Наша задача удовлетворить Нитьянанду. Но как удовлетворить Нитьянанду? Поклоняться Гауранге. А как удовлетворить Гауранга? Поклоняться Нитьянанде. И с этого начинается читание Чаритамриты. Когда один преданный, его звали Минакетан Рам, он пришел в дом Кришнадаса Кавираджа Госвами, и пуджари, который стоял там, поклонялся божествам, но не выразил почтения Минакетану Раме. И хотя внешне, казалось бы, ничего не произошло, но произошло очень тонкое оскорбление. Минакетан Рам, он понял, что у этого пуджари, у него нет понимания, кто есть Господь Нитьянанда. Он специально не выразил ему почтения, показывая, что Господь Нитьянанда, он непонятная личность, никто. И Минакетан Рам очень сильно рассердился, он играл на флейте, он разбил флейту свою и ушел в ней. И брат самого Кришнадаса Кавираджа, он стал на сторону пуджари. Он сказал там, непонятно, кто такой Нитьянанда. Гауранга, да, это Господь. Нитьянанда, то он саньяси, то он ходит в одеждах отреченного монаха, то он там с перстнями и в драгоценных шелках, то вообще без одежды, то он такой саньяси, брахмачари, грехаста, никто не знает. Путается с разными людьми. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, в тот вечер мой брат пал. В чем это было падение? Да, в том, что не веря в Нитьянанду, ты никогда не придешь милости Гауранге. Соответственно, ты пропускаешь весь его дар. То есть, потому что даритель еще более ценен, чем дар. И поэтому Нитьянанда, сам Господь Нитьянанда, или Гауранга, появился во сне Кришнадаса Кавираджа Госвами, уходя чуть немедленно. И с этого начинается читать Чаритамриту. Он говорит, я просто ушел в Вриндаван, стал вести жизнь отшельника. И потом преданные попросили меня, поскольку я изучал дневники вайшнавов о жизнеописании Махапрабху, они просили меня записать то, что еще не записал Вриндаван. И так мы получилось записать, читаем Чаритамриту. И более того, он говорит, я уже престарел, и я плохо вижу, я не знаю, доживу ли до окончания того, как я допишу это. И у меня дрожат уже руки, и я чувствую, что не я вожу пером, а сам Господь Нитьянанда. И в равной степени, как читание Чаритамриты, читание Бхагавата названо читание Чаритамриты, точно так же вполне можно назвать Нитьянанда Чаритамриты, Нитьянанда Бхагавата, потому что в равной степени оба Господа прославляются там, и оба Вриндавана Такуры Кришнадаса Кавираджа Госвами являются учениками Шрилы Нитьянанды Прабху. Поэтому эти два Господа, они не отличны друг от друга, и мы поклоняемся всегда нераздельно. Однажды Шрила Махарадж спросил Гурудева тот вопрос, который, может быть, у многих из вас видит. Кто, по крайней мере, впервые видит такие именно божества Гауранга, Кришну и Радхарани.
Говорит, а где Нитьянанда? The question is, where is Nityananda? Because we see Gauranga. С одной стороны, Нитьянанда, он Баларам, и поэтому он не может присутствовать на одном алтаре, там, где находится Шримати Радхарани, потому что это называется смешение вкусов, настроений. Раса пас. Этому есть свои сокровенные причины. Но, с другой стороны, Нитьянанда, он проявлен в облике наших божеств, наших учителей и вайшнавов, а также в облике самого храма. Мы сегодня же говорили, что ради служения Господу своего сердца Нитьянанда принимает форму и зонтика, и ложа, и его священного шнура, и храма, и мриданг, каратал. Это все инструменты, которые пришли из духовного мира вместе с Махапрабху. Это распространение Господа Нитьянанды. Оба они, Гауранга и Нитьянанда, равно как Гирирадж, они, про Гирираджа прям Серия Севака Рупы, да, что с одной стороны он Серия, он тот, кто принимает служение, а с другой стороны он Севак, тот, кто его совершает. И Нитьянанда и Гауранга – это Господь в облике собственного преданного. Очень уникальное положение. И гуру, он тоже занимает похожее положение. Да, Сакшат Гаритина, Самаста Шастры. С одной стороны говорится, что гуру очень близкий слуга Господа, но с другой стороны это растворение милости Господа в нашем мире. Божественное начало, которое есть в мире. Jai. Jai Shri Nityananda Ram ki Jai. Jai Shri Baladev ki Jai. And you have a question here, Peter. Есть еще один вопрос. It's for you. Но при этом у нас есть Махарадж, у них необычайные способности, а вот как тебе удается все время заботиться о преданных. Ты же такой известен, я тоже знаю, что ты постоянно там пришку круглосуточно во всех заботах, отвечаешь на самые вот дурацкие вопросы, помогать преданным папам, какие-то там тоже странные ситуации, какие пришку такой всегда. Это вопрос крайне снимаем. Наверное, как бы дурацкое воспитание. Не для Кали-юги. It's not for Kali Yuga. What's not for Kali Yuga? Как воспитание? Behavior. Not behavior. Upbringing. Not for Kali Yuga, upbringing. Still don't understand. Upbringing. I understand the word, but what does he mean? No, my parents teach me in this way. So It's not that they taught you like this. No, they taught me. Oh, they did teach you. So you had very good parents. Sometimes it makes trouble in my life because. Иногда это возникает проблема в моей жизни с моего воспитания. That's I became trouble. No, I will do it. Oh, okay. Дурное воспитание. I have bad upbringing. You had a good upbringing. Нет, у тебя было You хорошее. were giving credit to your parents. Мы They отдаем made дань you so you were able to deal with everybody. Мы отдаем дань твоим родителям, и тебя воспитали так, что ты заботишься обо всех. Это как бы шутка, конечно, а в целом, But in general, знаете, как есть такое выражение «Христос терпел, нам there's an велел». expression that И Christ точно так же мы was видели, tolerant, and he told us to be tolerant. как это проявлялось в жизни самого близкого к нам вайшнава, который Гурудева, да, насколько наши учителя терпят, насколько они заботятся о нас. Мы видели, как Гурудев, он как бы где-то лежал в какой-то стране в реанимации, и врачи говорят: все, вам срочно надо возвращаться в Индию, просто спокойненько. И больше оттуда не ногой. Гурудев говорил: да, я так и поступаю. И выписывался из больницы и сел в следующую страну. И что ему от нас надо было? У него все было. Ему не нужно было ни богатства, ни последователей, ни красивой женщины. Все, что ему нужно было, это поделиться богатством своего сердца с нами. И ему приходилось терпеть очень много. Прежде всего, состояние своего здоровья все более ухудшающееся внешне. Да? Хотя мы говорим, как гуру может болеть?
он, How can people have или как мы говорим, тулусидеви, да, как она может зависеть от нас, если она совершенно независимое существо. How can Tulsi Devi be the Но внешне, если ты ее не польешь, она может засохнуть. But from the other side, if И you don't мы думаем, что все зависит от нас. Но Тулси позволяет нам привязаться к тебе, совершать ей служение и таким образом продвигаться в духовной жизни. Точно так же и гуру, он иногда внешне терпит какие-то внешние проявления телесные для того, чтобы дать нам возможность испытывать к нему нежные чувства и боясь утерять его, боясь утерять его общение, еще больше стараться его удовлетворить. Но видя, как сколько неудобств встречает он, прежде всего своего здоровья, а второе от нас, потому что мы в то время были совершенно покоряемы. Сегодня утром мы вспоминали некоторые истории, которые иллюстрируют наше вообще мировосприятие. И поэтому он терпел нас и ждал, что мы будем расти, что будем... Однажды, вообще, когда он ушел, я случайно оказался в Смоленске. И, это было то, что, самое трагическое, наверное, что в жизни произошло у меня. И, и когда мне позвонил Виджарамана, как чувствовал, он раз пытать, наверное, звонил. И Виджарамана сказал такую вещь, я сказал, я понимаю, почему незадолго до этого события ушел Сиддханта Махарадж. Как Гауридаса Такур, он бы не смог пережить уход Махапрабху, поэтому попросил благословения уйти раньше. Прабху его исполнил. Точно так же Сиддханта Махарадж ушел раньше, чтобы не переживать уход Гурудева. И я тогда в этот момент сказал Виджараману такую вещь, и сказал: Виджараман, я бы не хотел пережить ваш уход. Но он мне сказал, что ты дурак, там, он не сказал это, он сказал: ты хочешь получить вещи слишком дешево. Ты хочешь прийти, все забрать и унести с собой. Мы в тебя столько всего вложили, поэтому ты теперь должен отдавать. И когда ты подготовишь какие-то следующие поколения, когда ты поможешь другим, тогда ты можешь. Виджараман, он часто не являет свою такую, знаете, природу мудреца, но те, кто знают его близко, они знают, что его мудрость, она очень жизненная, она исходит не из книжного знания, а из глубинного сердца. Шрила Гурудев ему говорил, преданный 200%. И Гурудев просто так не раздавал сертификаты соответствия. I'm trying to think of anybody else who gave a 200% certificate. Я пытаюсь вспомнить, кому еще Гурудев выдал такой сертификат 200%. Когда он ехал в Россию, он говорит: I'm going to Baltic Ocean to stay with Виджарамана. Когда Гурудев ехал в Россию, он говорил: я еду на Балтийский океан посетить Виджарамана. На самом деле, это не так, что я о ком-то забочусь, я понимаю, насколько, в процессе, когда ты находишься в первом классе, среди первоклассников, ты успевающий ребенок, ты думаешь, что ты отличник, все нормально. Когда ты попадаешь, в общество, действительно, которого практикуют, то весь негатив внутренний, он оказывается на поверхности, его уже не скроешь. Можно скрыть от других, но невозможно скрыть от себя. То есть это эгоизм и хомячество.
So I'm just trying to Ну ладно. Это был личный вопрос, а можно было в личном порядке. Okay, well, this question is very private. Let's see now, Maharaj, ask questions. No, мы сейчас Махарадж offered us. Ладно. Давайте все-таки, я с вами часто бываю, а сегодня и Мадхусудан Махарадж, и Кешавананда Прабху уезжают. Прежде всего мы хотим пригласить вас на следующий фестиваль. Фестиваль заканчивается сегодня в Москве, но он не заканчивается вообще, потому что он начался, как обычно, где-то на Дальнем Востоке, а заканчивается где-то под Столом. Поэтому впереди еще фестиваль в Петербурге, на который я всех приглашаю. Единственное, что кто собирается приехать, кто еще не заявился, пожалуйста, напишите, потому что мы планируем посадочные места и столование. А также потом будут фестивали в Абхазии, Израиле, и кто знает где еще. Глобальное потепление наступает на всех континентах. And then festival in India, Kartik. А потом Картика, фестиваль в Индии. Then Gurudev disappears, festival everywhere. Then Gaurapurnima festival. And then another year passed. И потом еще один год закончится. Короче, у нас в праздниках проходят годы. Okay. Every year we have a lot of festivals. У нас как-то... У нас праздники это то, что у людей будни, у нас это праздники, наоборот. What people have regular days, we have festivals as regular days. В Бхагавад-гите об этом стих есть. Я не шаса работанам, что как бы что для мудреца день, то для Like this verse. для остальных наоборот. Is day for regular and vice versa. Потому что для Кришны это праздник, для остальных это праздник, наоборот. It's not a festival for materialists. What? I done my part. You've done your part. Я сыграл свою роль, говорит Прабху. Sri Chaitanya Saraswati Math, where every day is a festival for those who participate. Читание Сарасвати Мат – это место, где фестиваль каждый день. В том случае, если вы участвуете. Это правда. In India, sometimes we work many. During the middle of the winter, it's very cold. And even the Russians are saying, oh, it's so cold in Russia, but I never live in such cold place because the house is cold, everything is cold. И в Индии Гаурапурнима это достаточно ранний фестиваль, и там достаточно холодно в это время. И многие русские, которые привыкли к холоду, жить в холодных климатических условиях, они говорят, я никогда так не мерз, как в Индии, потому что там никакой отопительной системы нет, то есть ты просто везде находишься в холоде, что на улице, что в помещении. Did I say what? Did I say all? And in the summer it is hot. And so, in the summer sometimes like very few, or almost nobody is there. In the winter also, it dips very few. So, it's not always that we have many devotees, but I've been there with Keshavananda and Dakuram. Give credit to Dakuram who already passed away. We are 3 devotees sitting doing the morning program, everything. How happy, what happy days, but we are doing happily. So, try to come together. You don't have to think, oh, there are not 50 or 100 devotees there. Every day is a festival if you come together with even one other person, 2 other people, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И so trying. Зимой в Индии достаточно холодно, поэтому преданные особо не приезжают. Летом очень жарко, по этому поводу преданные тоже очень нечасто приезжают. И поэтому они приезжают только во время каких-то фестивалей или в какие-то время года, которое поприятнее. И
Бывало так, что по зиме мы сидим только втроем. Я, Кешавананда Прабху и Дакурам Прабху. И мы втроем поем киртан. Но какие сладостные эти были дни. Поэтому у вас здесь гораздо более лучшие климатические условия в этом смысле. И у вас есть возможность собираться вместе. И поэтому мы сказали уже, что Шри Чайтанья Сарасвати Мат — это место, где праздник каждый день, в том случае, если вы участвуете. Поэтому не примените возможность участвовать ежедневно в наших событиях, по возможности, естественно, чтобы возможности эти были чаще, чтобы вы всегда находили поводы, исключения для того, чтобы приходить, собираться вместе, петь Святое Имя. Поэтому не важно там думать, вот один там человек в храме. Нет, если вы придете, вы будет 2. Если придут еще такие, то будет 3, 4, 5. And we're never alone in India in the bhajans. We always have the mosquitoes. И мы никогда не одиноки, когда поем баджаны в Индии, потому что у нас всегда нас сопровождают наши любимые комары. Мошка. И мошка. All right. Any question from any quarter? Есть еще какие-то вопросы у кого-то? Question, but I will ask this after. Okay, you may ask that. All right, then time for Hari Haraya Nama Krishna and Prasadam Seva. Everyone. It's a working week, we're in the middle of the week. И мы не забываем, что уже началась неделя, и что завтра кому-то на работу.